connect system by manager. It's a database. So we are connecting by using username and password. So we have connected. Here I want to store a particular data of an employee or a particular student, hospital, anything you can say. Okay. In order to store, we need to create a table. So we are creating a table, create table. The table name will be there. Like suppose employee. So just say it as EMP 725. And every table will have some columns actually. So here whatever you write in the parenthesis indicates a column. Okay. So how you are creating the table here? The column will be, let's suppose ID. That ID is number and the name. That name is varchar of 20. And you have one more thing like salary. That salary is number. We have created a table. In order to see the structure of the table, we need to write the command dsc of emp25. So this is a table just now we have created and we can store the values inside it. But I want to check whether the values are stored or not, or what values has been stored. For that we have a command here like select star from emp25. So what is emp25? You can say emp25 is a table name. But why I'm getting the rows not created, rows not selected? Because there is no records inside that particular table. Yeah. So what we have to do, we have to insert the values. So insert అనేది మనము ఇక్కడ డేటాబేస్ లో డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. కానీ నేను ఒక జావా అప్లికేషన్ ద్వారా డేటా అనేది రిట్రీవ్ చేసి దీంట్లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. That is using JDBC, you can say. So for that reason, here we need to write a Java program. Just give me a second. We'll see the Eclipse part also once the servlet starts. In the servlets we'll be using the Eclipse itself. Okay. So before that already we have written a program in the last class. What is the program, you can say? In which folder I created? In Java, Java March. What is the program name I have written? Database connection. So the first thing ఏంటంటే class dot for name. అంటే నేను Oracle కి కనెక్ట్ అవుతే Oracle driver class ఇస్తాము. MySQL కనెక్ట్ అవుతే MySQL jar class ఇస్తాము. Or driver class ఇస్తాము. And along with that, JDBC API is being used. This JDBC API uses the Oracle database. It's connecting to the Oracle database. And thing is the type 4 driver. Okay. So here @localhost. @localhost means in this system we are having the particular database or IP address ఇవ్వచ్చు. Server IP address ఇవ్వచ్చు. Based on that you can give it. 1521 is the port number which the software occupies. And XE is the Express Edition, is the database name, you can say. And we need the username and the password. So we need system and manager. Now when I'm calling this driver manager get connection, I got a connection object. What is the object? Connection. Now this get connection is a factory method. It's a instance factory method. Instance means by object. Yeah, it's an instance factory method, right? Yeah.
అవునా? Instance factoring is it? No, it's a It depends upon class name. So what is this? Static. Is it static. Yeah. simple thing, right? If you define it by using class name, if you're calling it by class name, it's a static factory method. Two things in Java: you should be able to define the object, and you should know what is static and what is instance, right? If I say it's an instance method, it doesn't mean we can call it by using object. As we have, like, as it is declared as static, we can use only the class name itself, right? Yeah. Now, driver manager.get connection is a static factory method which generates the object of the connection. So what is connection we have to see here? Like, say, if I open a command prompt, and inside that command prompt I'll write java p space java dot, you can say, what's that package we wanted to have? SQL dot connection. So in this, lot of methods are there, right? But connection is a class or interface. We have to see it like it's a interface. Now tell me, can you create an object for class inside a particular Java? Yeah. For class we can create an object. For interface I'm asking. No. In Java we can create object only for the class, right? Yes. Next thing. So here we have a method known as statement, right? Create statement, prepare statement. Okay. So what are these methods actually? Why we need them? That also we have to see. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లోపల కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, కానీ నేను ఏమైనా కమాండ్ సెండ్ చేశాను? కమాండ్ సెండ్ అవ్వలేదు. సో కమాండ్ సెండ్ చేయాలి అంటే మనం ఇంకో పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ బి I want to send the commands. In order to send the commands, we have a particular thing. What is that particular thing you can say? Statement interface. Prepare the statement interface. Okay. So next thing, in this statement interface, again we have methods. The two methods are, like, you can directly see them. And you have one more thing known as statement also. In this statement, we have two methods. What are the two methods you can say? One is execute update. Other thing is execute query. Execute update అని ఒక మెథడ్, execute query అని ఒక మెథడ్. ఓకే. సో execute update లో string అనే పారామీటర్ ఉంది, execute update లో కూడా string అనే పారామీటరే ఉంది, రైట్? అంటే ఈ టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ టూ మెథడ్స్ ఎందుకు? స్టేట్మెంట్ నుంచి నేను కమాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఈ డేటాబేస్ లో వాల్యూస్ లేవు, అది ఇన్సర్ట్ చేయడానికే నేను ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇంట్, రైట్?
So you can execute query means, what is the return type? ఈ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది? ఎగ్జిక్యూట్ క్వెరీ మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది? Result is to say class of It's a class object, you can say a subclass object, or you can say upcasting. What is upcasting? calling subclass object from superclass, I guess. Parent class referring to the same. Yeah, reference. Class reference can store subclass objects. That is upcasting, right? And factory method అంటే కూడా ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామంటే మనకి న్యూ అనే కీవర్డ్ తోటి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేయము, ఎందుకంటే ఇది స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్, ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ. And here it is having result set. ఏంటి రిజల్ట్ సెట్ అంటే? Class, subclass. ఇంటర్ఫేస్. అడ్వాన్స్ జావాలో దాదాపు అన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ టూ మెథడ్స్ కాల్ చేయాలి. ఈ టూ మెథడ్స్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి? క్లాసా ఇంటర్ఫేసా? క్లాస్ లో ఉన్నాయి. ఏం క్లాస్? జావా డాట్ కింద క్వెరీ కొట్టారు కదా సార్, ఆ క్లాస్ లో ఉన్నాయి. SQL డాట్ స్టేట్మెంట్. What is statement? Interface. Can you create object now? No. So we need a factory method, right? Yeah. Now, already మన దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్? కనెక్షనే కదా. Yeah. ఈ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి నాకు ఆల్రెడీ ఉన్న పర్టికులర్ క్లాస్ ఏంటిది? క్రియేట్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఇస్ ద రీడర్ టైప్? Statement. Okay. అంటే కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ కాల్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? స్టేట్మెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, రైట్? సో మనకి ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో we have a method. ఏంటా మెథడ్? క్రియేట్ స్టేట్మెంట్. Now tell me. Statement. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవ్వాలంటే నేను క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ ని కాల్ చేయాలి. క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ అవుతుంది? విచ్ ఆబ్జెక్ట్ వి హ్యావ్ నౌ? Using connection and reference con dot. రైట్. కనెక్షన్ రిఫరెన్స్ అంటే దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అన్నట్టే కదా. Yeah. So how to call this thing? Con.
రైట్. ఇప్పుడు ఏ కమాండ్, ఇప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది? స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ ఎస్టీ ఈక్వల్స్ టు కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్. సో స్టేట్మెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయిందా? ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఇక నేను ఏమంటున్నా అంటే కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అన్నా. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయింది. నెక్స్ట్, what is the thing we have to call? In statement we have two methods. What are the two methods you can say? Execute query, execute update. ఇప్పుడు మనకి DML అని few commands ఉంటాయి database లో. What are the commands? Create, insert, update, delete. Yeah. బట్ క్రియేట్ అనేది DML లో రాదు. ఓకే, now if I call con.st equals to con.create statement, what will happen? Object is generated. We can use this st object. ఈ st object యూజ్ చేసి నేను ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ అనే ఎగ్జిక్యూట్ క్వెరీ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయొచ్చు. yes or no? రైట్. సో ఆల్రెడీ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఉంది. అదే కోడ్ లో మీకు ఏమైనా చెప్పిస్తున్నాను, కనెక్షన్, క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ కాల్ చేస్తే స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఆ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి నేను ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ అనేది కాల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ EMP25 వాల్యూస్. One 023 and some Rahul, you can say, and some Chalu. Is it correct or any mistakes is there? Semicolon. So write these two lines inside that particular statement now. Name must be in single quotes. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ కాల్ చేశాను. ఇది ఇన్సర్ట్ అవుతుందా అవ్వదా అని అడుగుతున్నాను నేను అంతే. అవుతుందా? Name must be in single quote. నేమ్ మస్ట్ బి ఇన్సైడ్ ది సింగిల్ కోట్స్. ఎందుకు సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్, మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది? ఇంటీజర్ కదా. ఇన్సర్ట్ అవుతే గనక దట్ ఇంటీజర్ విల్ బి వాట్ యు కెన్ సే 1. అంటే ఇన్సర్ట్ అవుతే 0 ఉంటుంది, సారీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్సర్ట్ అవ్వకపోతే 0 ఉంటుంది. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ EMP25 values, and while giving the values we have to make sure that single quotes must be given. Values spelling కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ వాల్యూ స్పెల్లింగ్ అనేది చేయకూడదు. అండ్ రికార్డ్ ఒకవేళ ఇన్సర్ట్ ఏదో తెలుసుకోవాలంటే int rs. if rs not equals to 0, system dot out dot println ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ?
అయింది కదా ఇప్పుడు సేవ్. నా ఇక్కడ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. డిఎంఎల్ అంటే డేటా వాట్ ఇన్ బై డిఎంఎల్ మార్కప్ దీని లోపల ఇన్సర్ట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది. డిలీట్ అనే కమాండ్ రాస్తున్నాను. సెలెక్ట్ అనే కమాండ్ రాస్తున్నాను. సో ఈ 4 మెథడ్స్ కి మనము ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ దిస్ థింగ్. సీరియల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపైల్ అవుతుందా? database connection.java, so we have to ఇక్కడ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది. అది డేటాబేస్ లో చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తాను? వాట్స్ ఇట్? అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. C space Java March. ఇప్పుడు కంపైల్ అయింది. ఇప్పుడు రన్ చేయాలి. జావా స్పేస్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఏమొస్తుంది అక్కడ? కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. కొన్ని రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందా? ఇన్సర్ట్ అవ్వలే కదా. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ప్రాబ్లమ్? యూ కెన్ సే insert into emp25 values. Okay, so when it is not equals to 0, we are saying it as record inserted. కంపైల్ చేయలేదు. రైట్. ఒకవేళ 1 అయితే కనుక అంటే వేరే వాల్యూ ఉంటే కనుక ఇట్స్ నాట్ ది సేమ్. Now I have to check the database. Select star from emp25. వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అవ్వలే కదా. ఎందుకు అవ్వలేదు? I'll just say commit. కంపైల్ చేయలేదు కదా. కంపైల్ చేయలేదు కదా ప్రోగ్రామ్. database connection.java. Okay, execute, update. సో లిటరల్ ఇక్కడ కంపైల్ చేస్తున్నాను. కంపైల్ చేసిన తర్వాత రన్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్. ఎక్కడి నుంచి? ఒక అప్లికేషన్ నుంచి. ఈ అప్లికేషన్ నుంచి నాకు రికార్డ్ వెళ్తుంది. ఏ పర్టిక్యులర్ కాలమ్ టేబుల్ కి? emp25. కాలమ్స్ ఏంటంటే వాల్యూస్. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ యూస్ చేస్తే ఏమేమి మెథడ్స్ రాయొచ్చు, ఏమేమి పంపించచ్చు? సింపుల్ థింగ్. ఇన్సర్ట్ రాయాలన్నా, డిలీట్ రాయాలన్నా,
update, insert update delete. And now for the string only the select part is left. Insert update delete అంటే మన అప్లికేషన్ నుంచి వాల్యూస్ డేటాబేస్ కి వెళ్తున్నట్టు, రైట్? అండ్ హియర్ what you are trying to say, we have taken a table, ఆ table లో ఒక values insert చేసాము, రైట్? ఆ values అన్ని ఈ 25 అనే table లోనే స్టోర్ అవుతాయి. That is the reason you can say. So next after insert we need to say delete and update. Say this file and I have just written the insert command. Understood how that insert command came? Others? Next, Yes, sir. insert type in a command ఉంటుంది. setup. I have to insert one more value means what? ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? అది స్ట్రింగ్ లోపల రాసిన కమాండ్ కదా. కంపైలర్ స్ట్రింగ్ లో చెక్ చేస్తా, చెక్ చేయదు, ఎందుకంటే కంపైలర్ తెలియదు ఈ డేటాబేస్ మెథడ్స్ ఏంటో అనేసి, రైట్? So here what is happening, I have compiled and I want to run this thing. So I'll just change the value. Now I am inserting some values. Insert with values this particular thing. Save, compile and run. ఏమొస్తుంది? కాలమ్ నాట్ అలౌడ్ హియర్. ఎక్కడ రాసిన కాలమ్ అసలు? నేను కాలమే రాలే కదా. ఇక్కడ కిరణ్ అనేది కాలమా లేకపోతే నేమ్ అనేది కాలమా? కిరణ్ కాలం, కిరణ్ అనేది కాలం. ఈ 3 కాలం కదా సార్, అంటే 1025 కిరణ్ శాలరీ రికార్డ్ అంటాం. యా, బట్ what my question is, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇది కాలమ్ నేమ్ కాదు, క్యారెక్టర్ వాల్యూ అని స్పెసిఫై చేయడానికి సింగిల్ కోట్ చేసేస్తాం. నథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ద రికార్డ్, సపోజ్ did we insert this thing, last one? Okay, we got this exception, right? What is the table? Gave it a 5, and before that again what is saying, column not allowed here. The value changing కదా. So now I need to compile and again I need to insert. ఏం కంపైల్ చేస్తున్నాను? సేమ్ ఫైల్, ఇదే ఫైల్ నేను కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తున్నాను. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్, రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్. Select
star from a particular table name EMP25. టూ రికార్డ్స్ వచ్చాయి కదా. Yeah. బేసిక్ థింగ్ మనము న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయం, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్స్, అది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, Okay. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ వాట్ వి డూ, Delete. I need to update the command. Like say, ఇందాక ఇక్కడ ఇచ్చింది సాలరీ, ఎంత ఇచ్చాం సాలరీ 16,000 రాహుల్. సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద సాలరీ ఫ్రమ్ 16,000 to 22,000, రైట్? సో ఎలా చేంజ్ చేయాలి? అగైన్ ఐ వాంట్ యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డేటాబేస్ యూజ్ చేయకుండా జావా ప్రోగ్రామ్ నుంచి పంపించాలి. సో ఆల్రెడీ వీ గాట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ ఇదొక ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ కాన్వర్ట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్. హియర్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ వి ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ది వాల్యూస్. కెన్ యూ హియర్ మీ saying that voice is breaking? Yeah. Voice. Right, so insert is done, right? So what is the next thing we have to do? Update. 16,000 ఉన్న శాలరీ అనేది నేను వేదానికి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఎలా చేంజ్ చేస్తాం మనము? సింపుల్ థింగ్, సేమ్ కనెక్టివిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఏంటి టేబుల్ నేమ్? EMP25. దెన్ సెట్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్. వాట్ ఇస్ దట్ కాలమ్? Salary. What is it? Salary. Salary equals to some 23,000. Update table name, set salary equals to 23,000. Where Name. what here? Name. Or ID. Update is 23,000. ID equal to 1023. Right. So what do you write here? Where ID equals to 102. అంతేనా? Yeah. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అప్పుడు? మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేశానా, కంపైల్ చేశానా, రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందా? బట్ రికార్డ్ కదా, ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద థింగ్, డైరెక్ట్లీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP25. ఏమొచ్చింది వాళ్ళు నాకు? Record updated. 23,000. సో అది వాల్యూ, రైట్? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ సాలరీ, ఈ ఐడి. ఓకే, ఇప్పుడు డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ అంటే దేని పని చేస్తాం మనం? ఎనీ పర్టికులర్ రికార్డ్, రైట్? నాట్ ఆల్ దట్ టేబుల్ or column. So for all the particular type, we can explain. Like say I want to delete the thing, I'll delete the command. I'll use the delete command. So here ఏమవుతుందంటే delete from table name. What is the table name? We can say EMP25. Save this thing. So ఇక్కడ record deleted and రాసి deleted and display అవుతుంది. అంతే, జస్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. బట్ అన్ని కాలమ్స్ కాకుండా కదా. వేర్ ID equal what you have to give? Where ID equals to 1023. Save this part, compile and run. Record deleted, right? అర్థమైంది ఎక్కడి వరకు? Yeah. నేను ఏమేం చేశాను? ఇన్సర్ట్ చేశాను, అప్డేట్ చేశాను, డిలీట్ చేశాను. Now in this scenario, suppose I have multiple equation వస్తుంది.
like where, condition, and that particular record. Two things will be there. Now I want to delete two records, multiple records అనుకుందాం. సో ఎలా డిలీట్ చేయొచ్చు? కమాండ్ లైక్ I have name, ID and salary, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఐడి అనేది మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రావాలి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ execute update delete from emp25 where id equals to 103. Okay, and already you can say result like rs result will be integer only. Where insert out it will return 1. If it does not insert, it will return 0. Right? So what we have to do now? Select star from emp23. Right? So 23 అనేది డిలీట్ అయిపోయి మిగతా కనుగొడుతుంది అంతే. 3 కమాండ్స్ అర్థమైనా? ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్. Yes. సో మీరేం చేయాలి ఇప్పుడు? ఆ కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఎలా రాస్తాం, అప్డేట్ ఎలా రాస్తాం, డిలీట్ ఎలా రాస్తాం, ఆ మూడు చూసుకోవాలి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో. అంటే ఫస్ట్ కనెక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్ వస్తే మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ అని ఈజీ అని అంటే కదా, జస్ట్ ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ లో. కాబట్టి మీ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది like what is it? Static factory method or instance factory method? Static. Create statement I asked. Instance. Create method is present. Inside here కనెక్షన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తోటి క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్. డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ తో కాల్ చేస్తే ఇది డ్రైవర్ మేనేజర్ స్టాటిక్. ఇప్పుడు కనెక్షన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్, రైట్? ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుందా? కానీ దాని సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. సింపుల్ థింగ్, ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ కార్ క్లాస్ ఉంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి అసలు మెథడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ చేయొచ్చా? నో. సో ఇప్పుడు కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ, ఇప్పుడు నేను కనెక్షన్ అనేది ప్రింట్ చేస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? దాంట్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టే కదా. అసలు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటిది? ఇన్ జావా ఇఫ్ యూ డిస్ప్లే ది ఆబ్జెక్ట్ యూ విల్ గెట్ ఎ పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్. అంటే ఏ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలంటే మనము డైరెక్ట్ డిస్ప్లే కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఏంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? కార్. ఆల్రెడీ మనం రాసాం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కార్ అనేసి. ఈ సినారియోలో కార్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, వర్తిస్తుందా? అదే కార్ లోపల నేను ఆడియో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. Now the same way when I compile this, Connection at the rate some hash code. Come again. Connection at the rate some hash code will be. No, it's T4C connection. బేసిక్ గా ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవ్వవు. జావాలైనా లేకపోతే అడ్వాన్స్ జావా అయినా ఎక్కడైనా సరే మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. అయినా సరే రిఫరెన్స్ లో సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు, అది అప్కాస్టింగ్. ఇక్కడ కూడా కనెక్షన్ కి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే కనెక్షన్ ఒక ఇంటర్ఫేస్, అది కామన్ పాయింట్ అన్నిటికీ.
So connection established and con means ఈ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. అది టైప్ 4 డ్రైవర్ కదా. ఆ టైప్ 4 డ్రైవర్ లో మనకు కనెక్షన్ క్లాస్ ఉంది, T4C కనెక్షన్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే. కనెక్షన్. ఇప్పుడు నాకు స్టేట్మెంట్ అనేది ఏంటిది? Interface. వాట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్? ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? No. ఇప్పుడు నేను HTML ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ? The subclass object. ఆబ్జెక్ట్ సబ్ క్లాస్ ఏంటిది? పైన చూసాం కదా, T4C కనెక్షన్ పైన క్లాస్ అయినప్పుడు ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తే ఏ స్టేట్మెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది? T4C statement. ఎస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు ఇంటర్ఫేసెస్ తోటి ఏం చేయట్లేదు మనము జస్ట్ ఇచ్చే పారామీటర్ బేస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, అంతే కదా? క్లియరా? డౌట్సా? జాహ్నవి, రాజేష్, Yes, sir. Clear. హర్ష. మనం జావాలో కానీ అడ్వాన్స్ జావాలో కానీ ఎప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము, రైట్? జస్ట్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈరోజు మీరు ఏం చేస్తారు? ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, అప్డేట్ చేస్తారు, డిలీట్ చేస్తారు. ఇది వితౌట్ స్కానర్, రైట్? మనం స్కానర్ యూజ్ చేసామా? No. లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ మీరు వితౌట్ స్కానర్ చేయాలి, విత్ స్కానర్ కూడా చేయాలి. కాలమ్స్ కూడా 3 కాకుండా ఒక 9 కాలమ్స్ తీసుకోండి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తే బెటర్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. అగైన్ టుమారో విల్ హ్యావ్ ద క్లాస్ at the same time 8 PM IST. Fine? Okay.